विद्यार्थी मित्रों, जय कैरियर एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। तो चलो आप शुरू करिए करंट अफेर नो खास लेक्चर। देशनी प्रथम डिजिटल कोर्ट की स्थापना क्या राज्य में करवामां आवी? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश के डी केरल? तो विद्यार्थी मित्रों नो जवाब आवशे डी केरल। बराबर है। जे देशनी सौ प्रथम डिजिटल कोर्ट की स्थापना करवामां आवी। हवे आ डिजिटल कोर्ट विषे आपणे थोड़ी माहितीओ मेळवीए। आ जे कोर्ट है डिजिटल एने आप फोटो स्वरूपे पण જોઈ શકો છો। બરાબર છે, જેની સ્થાપના કેરળમાં કરવામાં આવી। સેકન્ડ, બીજી વાત જોઈએ તો એનું ઉદ્ઘાટન સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ BR ગવાઈ દ્વારા કરવામાં આવી। बराबर है। आ कोर्ट 24 कलाक सुनावणी थशे। आ कोर्ट में 24 कलाक सुनावणी थशे। आ कोर्टनु संचालन माटे एक थशे। कोर्टना संचालन माटे प्रशासन द्वारा विसोल्व वर्च्युअल नामनु एक प्लेटफॉर्म ऊभું કરવામાં આવેલું છે। આપ જેમ જોવો છો કે ભાઈ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ આપણે યુટ્યુબના માધ્યમથી અમે તમને કરંટ અફેરના લેક્ચર આપ્યા છે, એમ આનું પણ એક પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવામાં આવ્યું। વિસોલ્વ વર્ચ્યુઅલ નામનું એક પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવામાં આવ્યું। અને આ કોડ છે જે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ માટે બનાવવામાં આવી છે। બરાબર છે। આ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ એટલે એક ફાઇનાન્સને લગતો જે એક્ટ છે તેના માટે આ खास बनाववामां आवी छे। अने स्पर्धात्मक भर्ती परीक्षानी तैयारी करता विद्यार्थीओ माटे आ खास अने एमांय ते खास करीने जे हाईकोर्टनी जे भर्तीओ आवी छे, बेलीप है, बराबर है, पछी स्टेनोग्राफर है, पछी DYSO है, आ बधी परीक्षाओनी अंदर आज कोर्ट ने लगती बाबत है तो एनो करंट अफेर में प्रश्न पूछाई जाए। अने अहींथी पाछो आपणे 2 થી 3 प्रश्न फरीथी रिपीट पण करी लईए कि आमां शुं महत्वनुं छे। तो सौ प्रथम जोवा जईए तो भाई प्रथम डिजिटल कोर्ट एटले प्रथमनुं खूब ज महत्व होय छे। कोई पण वस्तुनी अंदर आपणे प्रथम आव्या होय तो एनुं महत्व होय ज। बराबर है। तो प्रथम डिजिटल कोर्ट क्या राज्य में शुरू करवामां आव्युं? तो के केरल खाते करवामां आवी। बराबर है। आ कोना द्वारा उद्घाटन करवामां आव्युं? तो के BR गवाई द्वारा उद्घाटन करवामां आव्युं। आ कोर्ट 24 कलाक सुनावणी थशे आ कोर्टनी अंदर। बराबर है। आनुं जे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आनुं जे प्लेटफॉर्म ऊभुं कर्युं छे एनुं नाम शुं छे? विसोल्व वर्च्युअल नाम है। अने आ शेना माटे छे? तो के भाई नेगोशिયેબલ इंस्ट्रुमेंट एक्ट माटे आ शरूआत करवामां आवी छे। तो आ खूब ज महत्वनी बाबतो छे। चालो हवे आपणे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगळ वधीए। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कई तारीखे उजववामां आवशे? ए 21 ऑगस्ट, बी 23 ऑगस्ट, सी 24 ऑगस्ट के डी 22 ऑगस्ट? तो विद्यार्थी मित्रों आनो जवाब आवशे ए 21 ऑगस्टना दिवसे आ जे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे उजववामां आवशे। बराबर है। तो चलो हवे आपणे आगळ बीजा डे विषे पण थोड़ी माहितीओ लई लईए, कारण के डे ना प्रश्नो अगत्यना दिवसोना प्रश्नो आपणी परीक्षा में वारंवार पूछाता होय छे। જોઈ શકો છો 23 ઓગસ્ટ બરાબર છે એ રાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ દિવસ। બરાબર છે। આપ એનો ફોટો પણ જોઈ શકો છો। નેશનલ સ્પેસ ડે 2024 બરાબર ઓગસ્ટ 23 आ खास बात। बराबर है। तो आने विषे पण आपणे थोड़ी माहितीओ लईए अने आ प्रश्नो आ वर्षथी ज उजववानी शरूआत करवामां आवी छे आनी। बराबर है। एटले आवनारी परीक्षामां आ प्रश्नो पूछावानी संभावना खूब ज वधारे छे। चालो एना विषे थोड़ी माहिती मेळवीए। भाई राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 ऑगस्ट शुं काम नक्की करवामां आव्यो? तो के भाई चंद्रयान 3 बराबर भारत चंद्रना दक्षिण ध्रुव पर उतरनार पहलो देश बन्यो। बराबर चंद्रयान 3 द्वारा। बराबर एमां लेंडर क्युं हतुं जे उतर्युं? विक्रम लेंडर। विद्यार्थी मित्रों अहीं खास जोजो। बराबर है। भारत चंद्रना क्या ध्रुव पर उतर्यो? तो के भाई दक्षिण ध्रुव पर बराबर उतरनार पहलो देश बन्यो। मैं तमने आनी पहेलाय कीधुं के सौ प्रथम खूब ज महत्वनुं छे। अहीं आपे लखे छे पहलो देश। बराबर। अने साथे साथे विद्यार्थी मित्रों आनी अंदर आनी एक 23 ऑगस्ट आनी थीम पण आपवामां आवी छे। थीम पण आपणा माटे खूब ज महत्वनी छे। एनी थीम छे चंद्रने स्पर्श करती वखते जीवनने स्पर्शे छे। बराबर है। चंद्रने स्पर्श करती वखते जीवनने स्पर्शे छे भारतनी अवकाश सागा। बराबर भारतनी अवकाश
સાગા, બરાબર છે. અને આવી જ રીતના આગામી 5 વર્ષમાં 70 સેટેલાઇટ છોડવાનો લક્ષ્ય ભારતના સરકાર દ્વારા રાખેલો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પણ કોઈ પણ પરીક્ષાઓ દેતા હોય ત્યારે આપણે પણ આપણો લક્ષ્ય નક્કી કરતા, એમ ભારત સરકારે પણ શું લક્ષ્ય નક્કી કર્યો છે કે આવા 5 વર્ષમાં 70 જેટલા સેટેલાઇટો આગળ આવશે, બરાબર છે. 70 જેટલા સેટેલાઇટો લોન્ચ કરવામાં આવશે. તો ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. જોઈ શકો છો 28મી ઓગસ્ટ એટલે કે ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મદિવસ. આપણને આ પ્રશ્નો પણ ઝવેરચંદ મેઘાણી વિશે જ્યારે આપણને આવો કોઈ વ્યક્તિ મહાનુભાવોના જન્મદિવસ અથવા તો પુણ્યતિથિ આવતી હોય તો આપણને એના વિશે પણ ખબર હોવી જોઈએ. અને માની લો કે એમાં એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય કે રાષ્ટ્રીય શાયર તરીકે કોણ ઓળખાય છે, તો કે ભાઈ ઝવેરચંદ મેઘાણી, બરાબર. એમની કૃતિઓ પણ પૂછાઈ જાય, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ આપણે જોવાની રહેશે. તો કરંટ અફેરમાં આપણે જોવાનું કે ભાઈ 28 ઓગસ્ટે તેમનો શું હતો ભાઈ, ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મદિવસ. તો ચાલો આગળ વધીએ. આગામી સમયમાં શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીનું આયોજન ક્યારે થશે? એ જાન્યુઆરીમાં, બી ડિસેમ્બરમાં, સી નવેમ્બરમાં કે ડી ફેબ્રુઆરીમાં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે ડિસેમ્બરમાં આનું આયોજન થવાનું છે. ખાસ કરીને આપણા પાડોશી દેશોની અંદર કાંઈ પણ હિલચાલ થતી હોય, બરાબર છે, તો એના વિશે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એટલે કે ભાઈ શ્રીલંકામાં ક્યારે ચૂંટણી યોજાશે, તો કે ભાઈ ડિસેમ્બરમાં યોજાવાની છે. અને આના વિશે પણ થોડી આપણે વિશેષ માહિતી મેળવીએ કે ચૂંટણીમાં પ્રતિ વ્યક્તિ 109 રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રતિ વ્યક્તિ કેટલાનો ખર્ચ થાય? 109 રૂપિયાનો. એટલે આ હિસાબે દરેક ઉમેદવારો 186 કરોડથી વધુ ખર્ચ કરી શકશે નહીં, બરાબર છે. તો આ જનરલ આપણી પાસે માહિતી હોવી જોઈએ. પણ ખાસ કરીને આપણા માટે મહત્વનું શું હતું કે ભાઈ શ્રીલંકામાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી ક્યારે યોજાશે, બરાબર છે, તો કે ભાઈ ડિસેમ્બરમાં યોજાવાની છે. તો ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. અમેરિકાના ટેક્સાસ ખાતે કયા ભગવાનની મૂર્તિનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું? એ રામ ભગવાનની મૂર્તિ, બી શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ, સી હનુમાનજીની કે ડી શિવજીની મૂર્તિ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે સી હનુમાનજીની મૂર્તિનું અમેરિકાના ટેક્સાસ ખાતે અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. તો ચાલો એના વિશે પણ થોડી માહિતીઓ મેળવીએ. આપ જોઈ શકો છો મૂર્તિ હનુમાનજીની, બરાબર છે. ક્યાં થયું છે ભાઈ? અમેરિકાના ટેક્સાસ ખાતે આ મૂર્તિનું અનાવરણ કરવામાં આવેલું છે, બરાબર છે. આ મૂર્તિને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિયન તરીકે ઓળખવામાં આવશે. આ મૂર્તિને શું નામે ઓળખવામાં આવશે ભાઈ? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિયન તરીકે ઓળખવામાં આવશે, જેની ઊંચાઈ 90 ફૂટની છે. આ જે મૂર્તિ છે તેની ઊંચાઈ કેટલી છે ભાઈ? 90 ફૂટની છે. અને આ અમેરિકાની ત્રીજી સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે. શું છે? ત્રીજી સૌથી ઊંચી પ્રતિમા છે, બરાબર છે. તો આ પણ આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વનું રહેશે. ચાલો આગળ વધીએ. મહિલા T20 ક્રિકેટ વિશ્વકપ 2024નું આયોજન બાંગ્લાદેશથી ખસેડીને કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો જ છો બાંગ્લાદેશની પરિસ્થિતિઓ હાલ, બરાબર છે. જેના જે વડાપ્રધાન છે, બરાબર છે, શેખ હસીના, જે બાંગ્લાદેશ છોડીને ભારત ખાતે આવી ગયા છે, બરાબર છે. અને ત્યાં નવા વડાપ્રધાન આવ્યા ને ત્યાંની જે આખી પરિસ્થિતિઓ છે તેના લીધે 2024નો જે મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ હતો એને બાંગ્લાદેશથી ખસેડીને કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? એ ભારત, બી શ્રીલંકા, સી નેપાળ કે ડી UAE? બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે ડી UAE ખાતે આજે 2024 મહિલા T20 ક્રિકેટ વિશ્વકપનું આયોજન કરવામાં આવશે. જોઈએ આપણે એના વિશે પણ થોડી માહિતીઓ. તો ફરીથી લખેલું છે. અને હા, ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ છે ક્યારે યોજાવાનો છે ભાઈ? તો કે 3 ઓક્ટોબરથી લઈ અને 20 ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાવાનો છે, બરાબર છે. અને
સાથે સાથે આપણે બીજી અપડેટ પણ મેળવી લઈએ કે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના નવા અધ્યક્ષ તરીકે ફારૂક અહેમદની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? ફારૂક અહેમદની. આ ફોટો તમે એમનો જોઈ શકો છો, બરાબર છે. તો ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાં ક્યુ વાદ્ય વગાડતા હતા? બરાબર છે. એ તબલા, બી સિતાર, સી શહેનાઈ કે ડી વાંસળી? બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે સી શહેનાઈ. બરાબર. હવે આવો પ્રશ્ન કેમ કરંટ અફેરમાં પૂછ્યો? તો આપણે એના વિશે પણ થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. સૌ પ્રથમ જોઈ શકો છો આપ આ ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા, બરાબર છે. તેમનો જન્મ 21 માર્ચ 1916 રોજ થયો હતો, બરાબર છે. સોરી વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારાથી 2016 બોલાઈ ગયું છે, પણ તેમનો જન્મ 21 માર્ચ 1916 રોજ થયો હતો અને તેમનું મૃત્યુ 21 ઓગસ્ટ 2006 રોજ થયું હતું. 21 ઓગસ્ટ જે દિવસ હતો, બરાબર છે, આપણે પહેલાં જોયો, બરાબર, સિનિયર સિટીઝન ડે, બરાબર છે, એની પુણ્યતિથિ હતી 21 ઓગસ્ટ 2006. તો એટલા માટે આપણે આના વિશે થોડી માહિતીઓ મેળવી લઈએ, બરાબર છે. જે ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા છે એને 15મી ઓગસ્ટ 1947માં લાલ કિલ્લા પર યોજાયેલ સમારોહમાં તેમને આવવાનું આમંત્રણ હતું. જ્યારે આપણો પહેલો સ્વતંત્રતા દિવસ હતો, બરાબર છે, ત્યારે 15મી ઓગસ્ટે સ્પેશિયલી આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. બીજું કે તેમને 2001ની સાલમાં ભારત રત્નથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેમને 2001ની સાલમાં ભારત રત્નથી નવાજવામાં આવ્યા હતા, બરાબર છે. ભારત રત્ન એટલે દેશનો સર્વોચ્ચ એવોર્ડ, બરાબર છે. અને બનારસના કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના મંદિરમાં શહેનાઈ વગાડવાની પરંપરામાં વર્ષો સુધી તેમને જાળવી રાખી હતી. તેથી એમની પુણ્યતિથિ હતી તો તેમના પ્રશ્નો પણ આપણને પૂછાઈ શકે, તેટલા માટે આપણે આ કરંટમાં લીધેલું છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ વર્લ્ડ રોબોટિક કોન્ફરન્સનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું હતું? એ ભારત, બી ચીન, સી શ્રીલંકા કે ડી અમેરિકા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે ચીન ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, બરાબર છે. રોબોટિક કોન્ફરન્સ આપણે જોઈ શકીએ છીએ ટેકનોલોજીમાં આપણે ઘણા બધા, આખું વિશ્વ ખૂબ જ આગળ વધી રહ્યું છે, તો એના માટેની આ સ્પેશિયલ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી. આ જોઈ શકો છો ચીનના ક્યાં કર્યું હતું ભાઈ? બેઇજિંગ ખાતે. ક્યાં? ચીનના બેઇજિંગ ખાતે આ વર્લ્ડ રોબોટિક કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, બરાબર છે. તો ચાલો આપણે આવી કોન્ફરન્સો થતી હોય એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. તાજેતરમાં ઉત્તર પ્રદેશના કયા શહેરમાં રાજ્યના પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું? એ લખનઉ, બી નોઈડા, સી ગાઝિયાબાદ કે ડી વારાણસી? બરાબર છે. તો આનો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો નોઈડા ખાતે સેમિકન્ડક્ટર પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ક્યાં થયું છે ભાઈ? તો કે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે, બરાબર છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પૂછે તો યોગી આદિત્યનાથ, બરાબર છે. ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. સિયાટ ક્રિકેટ એવોર્ડ્સમાં તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ કોને આપવામાં આવ્યો? એ વિરાટ કોહલી, બી જસપ્રીત બુમરાહ, સી રિષભ પંત કે ડી રોહિત શર્મા? વિદ્યાર્થી મિત્રો સિયાટ દ્વારા જે આ ક્રિકેટ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે તેમાં ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ કોને આપવામાં આવ્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો જવાબ આવશે બી ડી રોહિત શર્માને ક્રિકેટર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, બરાબર છે. તો ચાલો આપણે નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. આ કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન હતું સિયાટની? તો કે ભાઈ 26મી આવૃત્તિનું આયોજન હતું, બરાબર છે. આની 26મી આવૃત્તિનું આયોજન હતું. આ ફોટો સ્વરૂપે જોઈ શકો છો. રાહુલ દ્રવિડ છે, સુનિલ ગાવસ્કર છે, રોહિત શર્મા છે, જય શાહ છે, બરાબર છે, સામી છે. આ બધા લોકોને આપ ફોટો સ્વરૂપે પણ જોઈ શકો છો.
આપણે એના વિશે થોડી હજી વિશેષ માહિતીઓ મેળવીએ. વન ડે બેટ્સમેન ઓફ ધ યર કોને છે? વન ડે બેટ્સમેન ઓફ ધ યર કોણ છે? તો કે ભાઈ વિરાટ કોહલી. વન ડે બોલર ઓફ ધ યર મોહમ્મદ સામી. ટેસ્ટ બેસ્ટ ઓફ ધ યર યશસ્વી જયસ્વાલ. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં બેસ્ટ બેટ્સમેન ઓફ ધ યર કોણ છે ભાઈ? તો કે યશસ્વી જયસ્વાલ. ટેસ્ટ બોલર ઓફ ધ યર રવિચંદ્રન અશ્વિન. બરાબર છે. પછી T20 બેટ્સમેન ઓફ ધ યર ફિલ સોલ્ટ. બરાબર છે, ફિલ સોલ્ટ. T20 બેસ્ટ બેટ્સમેન ઓફ ધ યર કોણ છે ભાઈ? ફિલ સોલ્ટ. પછી T20 બોલર ઓફ ધ યર ટીમ સાઉદી. બરાબર છે, T20 બોલર ઓફ ધ યર ટી સાઉદી. ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ ઓફ ધ યર સાઈ કિશોર. ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં કોણ છે ઓફ ધ યર? તો કે સાઈ કિશોર. મહિલા ઇન્ડિયન બેટર ઓફ ધ યર તો કે સ્મૃતિ મંધાતા. અને મહિલા ઇન્ડિયન બોલર ઓફ ધ યર દીપ્તિ શર્મા. અને લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ કોને આપવામાં આવ્યો છે ભાઈ? રાહુલ દ્રવિડને આપવામાં આવ્યો છે, જે ધ વોલ તરીકે પણ જાણીતો છે. અગાઉની પરીક્ષાઓમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે કે ભાઈ ધ હોલ તરીકે કયો ક્રિકેટર જાણીતું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે સાથે તમારે આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો પણ લઈ શકો છો. બરાબર છે. ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. તાજેતરમાં ભારતના રોનક દહિયાએ અંડર-17 કેટેગરીની કઈ રમતમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે? અંડર-17 એટલે કે 17 વર્ષથી નીચેના વ્યક્તિઓમાં કઈ કેટેગરીમાં એને બ્રોન્ઝ મેળવ્યો છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંથી આપણને પાછું યાદ આવે, ભારતને ઓલિમ્પિકમાં 5 બ્રોન્ઝ અને 1 સિલ્વર મેડલ મળેલ છે. બરાબર છે. તો આ કયા રમતમાં હશે? તો કે ભાઈ એ ચેસ, બી ટેનિસ, સી ભાલાફેંક. ભાલાફેંક આવે એટલે આપણને સીધો નીરજ ચોપડા યાદ આવવો જોઈએ. અને ડી કુસ્તી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જવાબ આવશે ડી કુસ્તીમાં. જેમને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે એના વિશે થોડી વિશેષ માહિતી મેળવીએ. આપ એનો ફોટો જોઈ શકો છો. ભારતના રોનક દહિયા. બરાબર છે, જેને અંડર-17 વિશ્વ કુસ્તીમાં ચેમ્પિયનશિપમાં 110 કેજી કેટેગરીમાં, શેમાં 110 કેજી કેટેગરીમાં જેને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે, વિનેશ ફોગટ. આપણને બધાને યાદ છે. બરાબર છે. એ કઈ કેટેગરીમાં હતા? 50 કેજીની કેટેગરીમાં હતા. બરાબર છે. આપ એનો ફોટો પણ જોઈ શકો છો. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. તાજેતરમાં કયા દેશે પ્રથમવાર મહિલા અંડર-17 વર્લ્ડ કપ રેસલિંગ ચેમ્પિયનનું ટાઇટલ જીત્યું? એ અમેરિકા, બી જાપાન, સી ચીન કે ડી ભારત? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જવાબ આવશે ડી ભારતે. રેસલિંગ ચેમ્પિયન. બરાબર છે, એ પણ મહિલા અંડર-17માં. બરાબર છે, એનું ટાઇટલ જીત્યું છે. તો ચાલો આપણે ફરીથી હવે આગળ વધશું. હિલ્સા માછલી ને કયા દેશમાં રાષ્ટ્રીય માછલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? એ ભારત, બી શ્રીલંકા, સી નેપાળ કે ડી બાંગ્લાદેશ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જવાબ આવશે ડી બાંગ્લાદેશ. બરાબર છે, જે હાલ હમણાં ચર્ચામાં છે. બરાબર. તો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. તાજેતરમાં પોંડિચેરીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી? એ રાહુલ નવીન, બી રાજીવ ગાબા, સી ગોવિંદ મોહન કે ડી કૈલાસનાથન? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જવાબ આવશે કે કૈલાસનાથન. બરાબર છે, જેની પોંડિચેરીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ રાહુલ નવીન છે એ ઈડીના નવા ડાયરેક્ટર છે. આપણે આગલા વિડીયોમાં આના વિશે વાત કરી ગયા છે. ગોવિંદ મોહન છે જે આપણા નવા ગૃહ સચિવ છે ભારત સરકારમાં. બરાબર, એના વિશે પણ આપણે વાત કરી ગયા છે. અને આજે કૈલાસનાથન છે એના વિશે આપણે થોડી વિશેષ વાત જાણીએ તો તે ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ અગ્ર સચિવ હતા કે કૈલાસનાથન, જેને આપ ફોટો સ્વરૂપે પણ જોઈ શકો છો, જે આપણી સાથે ગુજરાત સાથે પણ કનેક્ટ છે. બરાબર છે. તો ચાલો નવું પાછું જોઈએ. પાછી એક નિમણૂક છે. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એટલે AAIના વચગાળાના અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? એમ સુરેશની. બરાબર છે, એને વચગાળાના અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તમે એમનો ફોટો પણ જોઈ શકો છો. એમ સુરેશ અપોઇન્ટ ધ
ઇન્ટરિયર ચેરમેન ઓફ ધ એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. જોઈ શકો છો NSGના મહાનિર્દેશક બરાબર કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે તો કે બી શ્રીનિવાસનની. આ ફોટો પણ જોઈ શકો. અને ક્યાં સુધી કરવામાં આવી છે ભાઈ? 2027 સુધી તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પણ NSG બરાબર છે, નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ બરાબર, ખૂબ જ મહત્વનું પદ છે આ. બરાબર. ચાલો આનાથી આપણે આગળ વધીએ. કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય એટલે કે MCA ના નવા સચિવ દીપ્તિ ગૌરવ મુખર્જી. બરાબર. આપ એમનો ફોટો પણ જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક કરંટ અફેરમાં એપોઇન્ટમેન્ટ ખૂબ જ મહત્વની હોય છે. કોની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આપણે આગળ વધીએ. તાજેતરમાં US ઓપનની કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન થશે? એ 143, બી 144, સી 142 કે ડી 145? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે બી 144. 144મી US ઓપનની આવૃત્તિની નું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. હવે એના વિશે આપણે થોડી વધારે ડિટેલ મેળવીએ. બરાબર છે. તો US ઓપનની 144 આવૃત્તિનું આયોજન બરાબર જે ન્યુયોર્કના બિલી જીન કિંગ ટેનિસ સેન્ટરના હાર્ડ કોર્ટ પર રમાશે. બરાબર છે, જે ન્યુયોર્કમાં રમાવાની છે. બરાબર. બિલી જીન કિંગ ટેનિસ સેન્ટરના હાર્ડ કોર્ટ પર રમાશે. બરાબર છે. આ જે US ઓપન છે એ ક્યાં રમાવાની છે? ન્યુયોર્કમાં. US ઓપનના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર વિજેતાઓ માટે 629 કરોડના ઇનામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કેટલું ઇનામ છે ભાઈ? 629 કરોડનું ઇનામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો એ આપણે જોવાનું રહ્યું. બરાબર છે. આપણે આના વિશે આ વિગતો તો લીધી, કારણ કે આપણે આ વધારાની વિગતો એટલા માટે લેવી પડે કે હવેની પરીક્ષાઓમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે US ઓપનનું કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન છે, અથવા તો સ્ટેટમેન્ટ સ્વરૂપે આપી દે કે 143મી આવૃત્તિનું આયોજન છે. બરાબર. તે ન્યુયોર્ક ખાતે યોજાવાની છે. બરાબર છે. એમાં 629 કરોડનું ઇનામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિધાન 1 સાચું, વિધાન 2 સાચા કે વિધાન 1, 2, 3 સાચા. એટલા માટે આપણે થોડી એની વિશેષ માહિતીઓ મેળવીએ છીએ. બરાબર છે. ચાલો આપણો વિડીયો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટુ ધ પોઈન્ટ જ હોય. બરાબર છે, સીધી જ વાત. બરાબર. ચાલો આપણે આગળ વધીએ. હજી થોડી વાત કરીએ તો આ જોઈ શકો છો સૌ પ્રથમ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન હોય, ત્યારબાદ ફ્રેન્ચ ઓપન હોય, ત્યારબાદ વિમ્બલ્ડન હોય અને ત્યારબાદ US ઓપન હોય છે. બરાબર છે. આ ચારની પણ તમને વિગતવાર વાત સમજાતી થાય. વર્ષની શરૂઆતથી લઈને અંત સુધીમાં આ ચારની સિક્વન્સમાં રમાતો હોય છે. ચાલો આપણે આગળ વધીએ. કઈ કંપનીએ ત્રીજા તબક્કાના સફળ ટ્રાયલ પછી મૌખિક કોલેરા રસી હિલચોલ લોન્ચ કરી? બરાબર છે. કઈ રસી લોન્ચ કરી છે ભાઈ કોલેરા માટે? હિલચોલ. પણ કોને કરી છે? આપણા માટે મહત્વનું રહે, જે લોકો હેલ્થ વિભાગની પરીક્ષાઓ દેતા હોય તે લોકો માટે આ પ્રશ્ન ખૂબ જ મહત્વનો રહેશે કે ભાઈ કોલેરા માટે કઈ રસીની લોન્ચ કરવામાં આવી? તો કે ભાઈ હિલચોલ રસી લોન્ચ કરવામાં આવી. અને તે કોના દ્વારા કરવામાં આવી? એ સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા, બી ભારત બાયોટેક, સી ઝાયડસ કેડિલા કે ડી પી ફાઇઝર. બરાબર છે, એટલે કે ફાઇઝર દ્વારા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રોનો જવાબ આવશે ભારત બાયોટેક દ્વારા આ રસીની 3 તબક્કાનું સફળ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું છે. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં મુંબઈ અને અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન માટે 100 મીટરના સ્ટીલના બ્રિજનું 100 મીટરના સ્ટીલ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું? એ દમણ અને દીવ, બી દાદરા અને નગર હવેલી, સી લક્ષદ્વીપ કે ડી એક પણ નહીં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો જવાબ આવશે બી દાદરા અને નગર હવેલી. બરાબર છે. જ્યાં 100 મીટરનો સ્ટીલનો બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યું ને એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. બરાબર છે. તો ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લદ્દાખ માટે કેટલા નવા જિલ્લાની જાહેરાત કરી છે? એ 3, બી 5, સી 7 કે ડી 4?
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે બી, 5 જિલ્લાઓની જાહેરાત કરી છે. પહેલા એની અંદર 2 જિલ્લાઓ હતા, હવે કુલ 7 એટલે કે કુલ 7 જિલ્લાઓ થશે. બરાબર છે. એટલે કે આપણા અમિત શાહ ગૃહમંત્રી, બરાબર, તે સાથે સાથે સહકાર મંત્રી પણ છે આપણા, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બરાબર છે. તો આમાં ટોટલ 5 નવા જિલ્લાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ચાલો આગળ વધીએ. ક્યુ સ્ટેડિયમ હોમ ઓફ ક્રિકેટ તરીકે જાણીતું છે? હોમ ઓફ ક્રિકેટ. એ મેલબોર્ન, બી લોર્ડ્સ, સી વાનખેડે કે ડી ઈડન ગાર્ડન? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે લોર્ડ્સ. લોર્ડ્સ છે એ હોમ ઓફ ક્રિકેટ તરીકે જાણીતું છે સ્ટેડિયમ. બરાબર છે. હવે આના આપણને એવું થાય કે આ પ્રશ્ન કરંટ અફેરમાં કેવી રીતે હશે, પણ કરંટ અફેરમાં આ પ્રશ્ન એટલા માટે છે, આપણે એની થોડીક વિગતવાર આગળ ચર્ચા કરીએ. બરાબર છે. તાજેતરમાં લોર્ડ્સ ખાતે પ્રથમ મહિલા ટેસ્ટ મેચની જાહેરાત કરવામાં આવી. બરાબર છે. પ્રથમ વખત મહિલાઓનો ટેસ્ટ મેચ યોજાશે. ક્યારે? તો કે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે 2026માં યોજાશે. બરાબર છે. એટલા માટે આપણને આ પ્રશ્ન મહત્વનો છે. આપ જોઈ શકો છો આ લોર્ડ્સના ગ્રાઉન્ડને. બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. તાજેતરમાં ક્યુ રાજ્ય સાયબર ફ્રોડમાં ટ્રાન્સફર થયેલી રકમ ફ્રીઝ કરનારું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું? એટલે કે ભાઈ અત્યારે ઘણા બધા સાયબર ક્રાઇમ થઈ રહ્યા છે. તમારા ખાતામાંથી કોઈ પૈસા ઉપાડી લે છે અને તમે પોલીસને જાણ કરો છો, એટલે તાત્કાલિક એ ખાતામાં એ પૈસાને ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવે છે. એટલે કે એ ખાતાને જનરલી બ્લોક કરી દેવામાં આવે છે. બરાબર છે. એવું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય કયું? આપણને એ ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. અને બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં ઓપ્શન છે એ મહારાષ્ટ્ર, બી ગુજરાત, સી પંજાબ કે ડી કેરળ? તો એનો જવાબ આવશે બી ગુજરાત. બરાબર છે. ગુજરાત એવું પ્રથમ રાજ્ય છે જે પૈસાઓને ટ્રાન્સફર થયેલા પૈસાઓને ફ્રીઝ કરવામાં અગ્રેસર છે. બરાબર છે. તો આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં પહેલાં આપણે જ્યારે ગુજરાત સરકારની પરીક્ષાઓ દઈએ છીએ ત્યારે ગુજરાત વિશેનું નોલેજ તો આપણી પાસે હોવું જ જોઈએ ખાસ. બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. તાજેતરમાં ભારતે કયા દેશ સાથે 2 સંરક્ષણ સમજૂતી કરી? બરાબર છે. એ ઇંગ્લેન્ડ, બી ચીન, સી શ્રીલંકા કે ડી અમેરિકા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે ડી અમેરિકા. અમેરિકા સાથે આપણે 2 સંરક્ષણ સમજૂતી કરી છે. બરાબર છે. ચાલો એના વિશે થોડી વિગત મેળવીએ આપણે. અમેરિકા અને ભારતે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપતી વસ્તુ જેમ કે મહત્વપૂર્ણ સામાન, બરાબર છે, ખનિજ અને ટેકનોલોજીનું આદાન પ્રદાન કરવા માટે સંમત થયા છે. બરાબર છે. આવી રીતની જે 2 સમજૂતી સંરક્ષણ કરીને એવું અમેરિકા સાથે આવા સમજૂતી સંરક્ષણ કરવાનો દેશ આપણો 18મો દેશ છે. બરાબર છે. અને સાથે સાથે આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે આપણા ભારતના સંરક્ષણ મંત્રી કોણ છે? તો કે રાજનાથ સિંહ. આપ એનો ફોટો જોઈ શકો છો રાજનાથ સિંહનો. બરાબર છે. અને આ સાઈડ તમે બીજો ફોટો જે જોઈ રહ્યા છો એ છે અમેરિકાના રક્ષા સચિવ લોયડ ઓસ્ટિન. બરાબર છે. તો આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે કોની સાથે આપણને આ બંને હોદ્દેદારોની પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. લુસાને ડાયમંડ લીગમાં નીરજ ચોપડા કેટલામાં સ્થાને રહ્યો? બરાબર છે. આપણે બધાને ખબર છે નીરજ ચોપડા આપણા માટે ઓલિમ્પિકમાં ભારત માટે સિલ્વર મેડલ લઈ આવ્યો. આપણને 1 સિલ્વર અને 5 બ્રોન્ઝ મળેલ છે. બરાબર છે. એમાં આ જે ડાયમંડ લીગ થઈ, બરાબર છે, જે એમાં આપણું કેટલામાં સ્થાને હતો નીરજ ચોપડા? તો એ બીજા સ્થાને, સી ત્રીજા સ્થાને, બરાબર છે, સી ચોથા સ્થાને કે ડી 5મા સ્થાને? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં પણ નીરજ ચોપડા બીજા સ્થાને રહ્યો છે. બરાબર. આના વિશે થોડી વાત આપણે આગળ કરીએ. જોઈ શકો લુસાને ડાયમંડ લીગ જેનું આયોજન ક્યાં થયું હતું ભાઈ? સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં. દેશ પૂછે તો કયો આવશે?
સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં, બરાબર છે, આવ્યો હતો. તેમાં નીરજ ચોપડા 89.49 મીટરનો થ્રો કરી બીજા સ્થાને રહ્યો. અહીંયા જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 89.49, બરાબર છે. અને 89.45નો થ્રો ક્યાં કર્યો હતો ભાઈ? તો ઓલિમ્પિકમાં, બરાબર છે. 89.45 મીટરનો થ્રો ઓલિમ્પિકમાં કર્યો હતો. એટલે આનાથી 4 પોઈન્ટ વધારે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણને તો પોઈન્ટની ખબર જ હોય. 0.25 આખું મેરિટ ફરી જતું હોય, બરાબર છે. 0.5 મેરિટ ફરી જતું હોય. PSI અને કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરી રહ્યા છે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર, અને હાલ કોઈ પણ સરકારી પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, બરાબર, એ લોકો માટે હવે મેથ્સ અને રિઝનિંગ કેવું થઈ ગયું છે ભાઈ? ખૂબ જ મહત્વનું. PSIમાં 50-50 માર્કનું રિઝનિંગ અને મેથ્સ પૂછાવાનું છે. કોન્સ્ટેબલમાં 30-30 માર્કનું મેથ્સ અને રિઝનિંગ પૂછાવાનું છે, બરાબર છે. અને STIમાં પણ 25 માર્કનું મેથ્સ અને રિઝનિંગ પૂછાવાનું છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય કેરિયર ઓનલાઈન દ્વારા મેથ્સ અને રિઝનિંગનો એક સ્પેશિયલ કોર્સ મૂકેલો છે, બરાબર છે. તો આજે જ અમારી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યો. એમાં રોજનું એક ટેસ્ટ પેપર ફ્રી મળશે તમને. સાથે સાથે તમને એમાં ન્યૂઝપેપરના કટિંગ્સ જે આપણી કરંટ અફેરમાં ઉપયોગી થાય તેની PDF પણ મળશે. અને જે બધા કોર્સિસ છે, મેથ્સની ટેસ્ટ સિરીઝ છે, બંધારણની ટેસ્ટ સિરીઝ છે, રિઝનિંગની ટેસ્ટ સિરીઝ છે, બંધારણના વિડીયો કોર્સ છે, આ બધું તમને એમાંથી મળી જાય. તો આજે જ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ અને જય કેરિયર ઓનલાઈનની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ચાલો આપણે આગળ વધીએ. તાજેતરમાં ભારત દ્વારા લોન્ચ કરાયેલું રીયુઝેબલ હાઇબ્રિડ રોકેટ કયું ભાઈ? રીયુઝેબલ હાઇબ્રિડ રોકેટનું નામ શું છે? બરાબર છે. જો ભાઈ, આપણે બધી વસ્તુ રીયુઝેબલ, આપણે અત્યારે ઉર્જા માટે ખૂબ જ કામ કરી રહ્યા છે, બરાબર છે. જે વસ્તુ રીયુઝેબલ હોય એના માટે આપણે ઘણા ખરું કામ કરતા હોય. તો એવું આપણે રોકેટ એક બનાવ્યું છે, બરાબર છે. રોકેટ વિશે પણ આપણે જોઈએ. હવે એનું નામ પૂછ્યું, બરાબર છે. તો A રૂમી-1, B ભૂમિ-1, C આર્યભટ્ટ અને D એકપર્ણિ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનું નામ છે એ રૂમી-1, બરાબર છે. આના વિશે પણ આપણે થોડી વાત જાણીએ. રૂમી-1 ક્યાંથી ભાઈ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું? તો કે ચેન્નાઈના દરિયા કિનારેથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. ક્યાંથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું? ચેન્નાઈના દરિયા કિનારેથી, બરાબર. એમાં ઈંધણમાં ધન પ્લસ પ્રવાહી, બરાબર છે. એના ઈંધણમાં ધન પ્લસ પ્રવાહી. અને રોકેટનો વજન 80 kg છે ભાઈ. એ રોકેટનો વજન કેવો છે? 80 kg. અને એનો 70% ભાગ છે ને એ રીયુઝેબલ થઈ શકે એમ છે. ફરીથી એનો પાછો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ એમ છીએ, બરાબર છે. અને બીજી વાત ભાઈ, મોબાઈલ લોન્ચર દ્વારા પણ લોન્ચ થઈ શકે છે. શું છે? મોબાઈલ લોન્ચર વડે પણ લોન્ચ કરી શકાશે. અને રૂમી-1નો તમે ફોટો પણ જોઈ શકો છો. આ જોઈ શકો છો રોકેટ લોન્ચિંગ, બરાબર છે. એ પણ આપણે ફોટો સ્વરૂપે ડિજિટલ યુગમાં આનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ તો આપણને તરત જ યાદ રહી શકે. તો ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. શ્રી કૃષ્ણ ગમન પથ એક નવી ધાર્મિક સર્કિટને વિકસાવવા માટે કયા બે રાજ્યો સહયોગ કરી રહ્યા છે? એ રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ, B મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત, C ઉત્તર પ્રદેશ અને ગુજરાત, અને D કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્ર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન બરાબર જોજો. શ્રી કૃષ્ણ ગમન પથ એક નવી ધાર્મિક સર્કિટ વિકસાવવા માટે કયા બે રાજ્યો સહયોગ કરી રહ્યા છે? બરાબર છે. તો આનો જવાબ આવશે એ રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ, બરાબર છે. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ જે આ સર્કિટ વિકસાવવા માટે શું કરી રહ્યા છે? સહયોગ કરી રહ્યા છે. તો ચાલો એના વિશે થોડી માહિતીઓ આપણે લઈએ. ઉત્તર પ્રદેશના મથુરાથી આ શરૂ થાય અને મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન સુધી જશે. આ સર્કિટ ક્યાં સુધી જશે ભાઈ? ઉત્તર પ્રદેશથી લઈ અને મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન સુધી જાય. અને એમાં રાજસ્થાનના મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક સ્થળો આવરી લેવામાં આવશે. એટલે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ આને શું કરી રહ્યા છે? સપોર્ટ કરી રહ્યા છે, બરાબર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીનું નામ શું છે.
બરાબર છે. રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીનું નામ શું છે? આપ આ જોઈ શકો છો આ સર્કિટને. મથુરાથી ઉજ્જૈન સુધીની રહેશે. અંદાજિત 800 કિલોમીટરની આ સર્કિટને વિકસાવવામાં આવશે અને રાજસ્થાનના પણ મહત્વના ધાર્મિક સ્થળોને આ સર્કિટની અંદર આવરી લેવામાં આવશે. તો ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. તાજેતરમાં ભારતના કયા ખેલાડીએ તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી? તમામ ફોર્મેટમાંથી, બરાબર. એટલે કે ટેસ્ટ હોય, વન ડે હોય, T20 હોય, બરાબર. આ બધાય ફોર્મેટમાંથી કોને નિવૃત્તિ જાહેર કરી? રોહિત શર્માએ, વિરાટ કોહલીએ, રવિન્દ્ર જાડેજાએ કે શિખર ધવને? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે ડી, શિખર ધવન. એને તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી અને તેને ગબ્બર તરીકે ઓળખવામાં આવતો. શિખર ધવનને ગબ્બર તરીકે ઓળખવામાં આવતો. એટલે કદાચ પરીક્ષામાં એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય કે ગબ્બર તરીકે કયા ક્રિકેટરને ઓળખવામાં આવતો, એટલા માટે આ ખાસ જોવાનું રહ્યું. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. તાજેતરમાં માનવયુક્ત એરશિપનું પ્રથમ પરીક્ષણ કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું? એ ચીન, બી ભારત, સી અમેરિકા કે ડી જર્મની? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે એ ચીન, બરાબર છે. એમાં માનવયુક્ત એરશિપનું પ્રથમ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. એટલે કે એરશિપ એટલે વન ટાઈપ ઓફ જેની અંદર માલ સામાન લઈ જાય એવું પ્રથમ એરશિપનું જે માનવયુક્ત છે તેનું પરીક્ષણ કોને કર્યું છે? ભાઈ ચીને કર્યું છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. કયું રાજ્ય યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ, બરાબર, શરૂ કરનારું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે? બરાબર. હમણાં નવી જે યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ લાગુ કરી કેન્દ્ર સરકારે, એમાં કયા રાજ્યએ પ્રથમ એમાં લાગુ પાડી? એ મહારાષ્ટ્ર, બી ગુજરાત, સી ઉત્તર પ્રદેશ કે ડી મધ્યપ્રદેશ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે એ મહારાષ્ટ્ર, બરાબર છે. આ જે સ્કીમ લાગુ કરનારું પ્રથમ રાજ્ય કયું બન્યું છે? મહારાષ્ટ્ર. અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીનું નામ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, બરાબર છે. ચાલો આગળના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. રવાંડાના નવા રાષ્ટ્ર પ્રમુખ તરીકે કોણે ચોથી વાર ચૂંટાયા? કેટલામી વાર? રવાંડાના રાષ્ટ્ર પ્રમુખ તરીકે કોણ ચોથી વાર ચૂંટાયા? એ ગ્રેગોરી કાયબંડા, બી પોલ કાગેમે? વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા નામ આવે ત્યારે આપણને એમ થાય કે યાર આપણે કેમ યાદ રાખશું, બરાબર છે. પણ ભાઈ સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરવી હોય તો કાંઈક નવું નવું તો કરવું પડે જ, બરાબર છે. પાસ્ચર બીજીમિંગુ કે ડી ફ્રેન્ક હેબિનેઝો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે બી પોલ કાગેમે, બરાબર, જે ચોથી વાર રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ચૂંટાયા, બરાબર છે. ચાલો આગળ વધીએ. કયા દેશે વિશ્વનું સૌથી મોટું ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ બનાવી રહ્યું છે? કયો દેશ વિશ્વનું સૌથી મોટું ફૂટબોલનું સ્ટેડિયમ બનાવી રહ્યું છે? એ ચીન, બી મોરેકો, સી આર્જેન્ટિના કે ડી બ્રાઝિલ? વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે બી મોરેકો, બરાબર છે. મોરેકો છે વિશ્વનું સૌથી મોટું ફૂટબોલનું સ્ટેડિયમ બનાવી રહ્યું છે. આપણે ફરીથી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ. તાજેતરમાં કોણ ICCના પ્રમુખ પદે ચૂંટાયા છે? એ અજીત અગરકર, બી જય શાહ, સી કપિલ દેવ કે ડી રાહુલ દ્રવિડ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે બી જય શાહ. ચાલો થોડીક ICCના જે પ્રમુખ છે એના વિશેની થોડીક વિગતો મેળવીએ, બરાબર છે. આપ જોઈ શકો છો જય શાહનો ફોટો, બરાબર છે. સાથે સાથે આપ એ પણ જોઈ શકો છો ICCના સૌથી યુવા પ્રમુખ, બરાબર, એટલે કે 35 વર્ષની ઉંમરે જે ICCના સૌથી યુવા પ્રમુખ તરીકે બનશે. કોના સ્થાને આવશે? તો કે ભાઈ ગ્રેગ બાર્કલના સ્થાને આવવાના છે. આપણને પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય, આપણને બધાયને ખબર હોય જય શાહની,
બરાબર છે, પણ એ કોના સ્થાને આવ્યા એવો પ્રશ્ન પૂછી નાખે તો આપણને અહીં ખબર હોવી જોઈએ કે ગ્રેગ બાર્કલના સ્થાને આવશે, બરાબર છે। અને અન્ય ભારતીયો આ કેટલામાં છે ખબર છે? 5માં છે ભારતીય પ્રમુખ। આ 5માં જયસા છે ને એ 5માં ભારતીય પ્રમુખ છે। તો પહેલા 4 કોણ હતા? તો કે ભાઈ જગમોહન દાલમિયા, શરદ પવાર, બરાબર, શ્રીનિવાસન અને શશાંક મનોહર, અને હવે 5માં છે જય શાહ। ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ। તાજેતરના કરાર મુજબ કયો દેશ ભારતને ગ્રીન એમોનિયા આયાત કરનારો પ્રથમ દેશ બન્યો? શું છે ભાઈ? ગ્રીન એમોનિયા આયાત કરનારો પ્રથમ દેશ, બરાબર। એ જાપાન, બી દક્ષિણ કોરિયા, સી ચીન કે ડી ઓસ્ટ્રેલિયા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે એ જાપાન, બરાબર છે, જે ગ્રીન એમોનિયા આયાત કરશે, બરાબર છે। ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ। વિદ્યાર્થીઓને કૃષિ વિશે શિક્ષિત કરવા માટે કયા રાજ્યે ડાંગરના મેદાન સાથે શાળા શરૂ કરી? ડાંગરના વાવેતર સાથેના મેદાન સાથે એક શાળા શરૂ કરી, બરાબર છે, કૃષિ વિશે શિક્ષિત કરવા માટે। તો કોને કરી છે ભાઈ? આ તો ભાઈ જાણવું જ જોઈએ ને। આવી મેદાનવાળી શાળા હોય તો ક્યાં થઈ? એમ કયા રાજ્યમાં? કર્ણાટક, કેરળ, તામિલનાડુ કે આંધ્રપ્રદેશમાં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે કર્ણાટકમાં આવી શાળા શરૂ કરવામાં આવી છે, બરાબર છે। તો ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ। નાસ્કોમના પ્રમુખ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી? વિદ્યાર્થી મિત્રો નિમણૂક કરંટ અફેરમાં ખૂબ જ મહત્વની હોય છે। કોઈ પણ લોકો નવા હોદ્દા ઉપર આવતા હોય તો એના વિશેની આપણી પાસે માહિતીઓ હોવી જોઈએ। આપણે ગયા લેક્ચરમાં ઈડીના ડાયરેક્ટર, ગૃહ સચિવ, બરાબર, અમેરિકાના રાજદૂત, આ બધા વિશેની વાત કરેલી હતી। તો હવે આપણે નાસ્કોમના પ્રમુખની વાત કરીએ તો એ કોણ છે? એ તેબીજાની ઘોષ, બી એન ચંદ્રશેખર, સી રાજીવ મહેતા કે ડી રાજેશ નામ્બિયાર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે ડી રાજેશ નામ્બિયાર। તો ચાલો હવે આપણે નાસ્કોમ વિશે થોડી માહિતીઓ મેળવીએ। આપ જોઈ શકો છો આ તેનો લોગો છે નાસ્કોમનો, બરાબર છે। હવે આની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી નાસ્કોમની? તો કે ભાઈ એની સ્થાપના 1988માં કરવામાં આવી હતી, બરાબર છે। હવે નાસ્કોમનું ફૂલ ફોર્મ વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે ફૂલ ફોર્મ આવે ત્યારે એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય છે કે નાસ્કોમમાં એ એટલે શું, બરાબર છે? તો એ એટલે એસોસિએશન, એજન્સી, બરાબર, એવા તમને ઓપ્શન આપવામાં આવે એટલે આપણને આવા ફૂલ ફોર્મ પણ ખબર હોવી જોઈએ। તો આ નાસ્કોમનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? નેશનલ એસોસિએશન ઓફ સોફ્ટવેર એન્ડ સર્વિસીસ કંપનીઝ, બરાબર છે। આનું કામ શું છે? એ બિન સરકારી વેપારી સંગઠનની હિમાયતી જૂથ છે જે મુખ્યત્વે ભારતીય ટેકનોલોજી ઉદ્યોગની સેવા આપે છે, બરાબર છે, અને નફો નથી કરતી। આ કંપની નફો કરતી નથી અને ભારતીય ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે મુખ્ય સંસ્થા તરીકે સેવા આપે છે, બરાબર। એટલે કે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આપણી આ ભારતની મુખ્ય સંસ્થા તરીકેની સેવાઓ આપે છે, બરાબર છે। તો ચાલો આપણે આના વિશે એટલી ડિટેલ મેળવી, હવે આપણે પાછા આગળના પ્રશ્નો ઉપર જઈએ। ઈસરોએ કયા વર્ષમાં ભારતીય અંતરિક્ષ સ્ટેશનનું પ્રથમ બેઝ મોડ્યુલ લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે, બરાબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા માટે કરંટમાં ઈસરો, DRDO આ બધું ખૂબ જ મહત્વનું હોય છે, તે આપણે જોતું જ રહેવું પડશે। અને હમણાં થોડાક છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ઈસરો દ્વારા ઘણા બધા જે સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવતા હોય, જે બધી બાબતો કરવામાં આવે છે વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ, તે બધી બાબતો ઉપર આપણું ધ્યાન હોવું જોઈએ, બરાબર છે। પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સાથે સાથે ઈસરોના હાલના ચેરમેનનું નામ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, અને આપની કોમેન્ટ મળશે તો મને મજા આવશે, વધારે અમને મહેનત કરવાની મજા આવે, બરાબર, અને મોટિવેશન મળે। તો ભાઈ ઈસરો કયા વર્ષમાં ભારતીય અંતરિક્ષ સ્ટેશનનું પ્રથમ બેઝ મોડ્યુલ લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે? એ 2028ની સાલમાં, 2029, 2030, 2032। વિદ્યાર્થી મિત્રો માનવને ચંદ્ર ઉપર પહોંચાડશે 2040માં,
એવું ઈસરોના ચેરમેને કીધું. પણ આપણો પ્રશ્ન ના ભૂલાયો, ઈસરોના ચેરમેનનું નામ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે. ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. યુક્રેનની રાજધાની કઈ છે? એ કીવ, બી કનીવ, સી સ્પોલા કે ડી યુમાન? હવે આપણને એવું થાય કે આ રાજ્યને રાજધાની અથવા તો દેશ અને એની રાજધાનીનો પ્રશ્ન કેમ આવ્યો, પણ એ ક્યાંક ને ક્યાંક કરંટ સાથે જોડાયેલું હશે. તો આનો જવાબ આવશે કીવ. બરાબર છે, જે યુક્રેનની રાજધાની છે. આપણે ઘણા બધા વર્ષોથી સાંભળીએ છીએ, અત્યારે છેલ્લા 2 વર્ષથી એવું સાંભળીએ છીએ યુક્રેન અને રશિયાનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. બરાબર છે, અને આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે હમણાં હાલ જ યુક્રેનની મુલાકાતે ગયા હતા, તેથી આપણને આવો પ્રશ્ન પૂછાવાની સંભાવનાઓ રહે છે. અને સાથે સાથે તેમને ત્યાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોને એટલે કે બંને પક્ષોને વેગ મળે એટલે 4 કરારો ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. એમાં સંરક્ષણ છે, વેપાર છે, ફાર્મા છે, ગ્રીન એનર્જી છે અને શિક્ષણને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. બરાબર છે, ભારતના વડાપ્રધાન એટલે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને યુક્રેનના પ્રમુખ એટલે કે ઝેલેન્સ્કી. બરાબર છે, તો એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ યુક્રેનના પ્રમુખનું નામ શું છે? ઝેલેન્સ્કી. બરાબર છે, આપ જોઈ શકો છો તેમનો ફોટો. બરાબર, આ પણ ખૂબ જ મહત્વનું રહેશે. તો ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. કયા એરપોર્ટને નેટ ઝીરો કાર્બન એનિમેશનનો દરજ્જો હાંસલ કર્યો છે? બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક જ પ્રશ્ન છે, આ બીજો છે નહીં, તમારા માટે મૂકી દીધો છે. એટલે કે એક હારે 2 પ્રશ્નોના જવાબ મળી જાય. જો આ પ્રશ્ન પૂછીએ અહીંયાથી તોય ચાલે. બરાબર છે, પણ બીજો શું મુદ્દો છે કે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કાઉન્સિલ દ્વારા લેવલ 5નું પ્રમાણપત્ર સાથે પ્રથમ ભારતીય એરપોર્ટ બન્યું. જે શું છે ભાઈ? નેટ ઝીરો કાર્બન એમિનેશનનો દરજ્જો કોને આપ્યો ભાઈ? તો કે ભાઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કાઉન્સિલ દ્વારા એને આ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો. એ કયું એરપોર્ટ છે? છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ એરપોર્ટ, બી કેમ્પગોળા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, સી રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને ડી ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે ડી ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ. બરાબર છે, છત્રપતિ શિવાજી એરપોર્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ ક્યાં આવ્યું છે? મુંબઈ ખાતે આવેલું છે. બરાબર છે, આ ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ક્યાં આવેલું છે? તો કે દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. કેમ્પગોળા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ એ ક્યાં આવેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એ બેંગાલુરુ ખાતે આવેલું છે. બરાબર છે, અને રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે જે હૈદરાબાદ ખાતે આવેલું છે. તો આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર છે, પણ નેટ ઝીરો કાર્બન એમિશનનો દરજ્જો કોને પ્રાપ્ત થયો છે ભાઈ? ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડને. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. કયા દેશે ભારતીયો અને અન્ય 34 રાષ્ટ્રોને વિઝા મુક્ત પ્રવેશની મંજૂરી આપી છે? એટલે કે માની લ્યો કે આપણે ભાઈ દેશમાં જવું છે, આપણે આ કોઈ સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષા પાસ થઈ ગયા. બરાબર છે, STIમાં વારો આવી ગયો, PSIમાં વારો આવી ગયો, અને પછી આપણને જવાનું મન થાય પણ વિઝા ના હોય. બરાબર છે, તો શું કીધું છે ભાઈ? વિઝા મુક્ત. બરાબર, એવું કયા દેશે મંજૂરી આપેલી છે? એ શ્રીલંકા, બી નેપાળ, સી ઇન્ડોનેશિયા અને ડી મલેશિયા. બરાબર, તો તાજેતરમાં શ્રીલંકાએ આની મંજૂરી આપી છે. બરાબર, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બરાબર છે, પ્રવાસન વિભાગને આગળ પ્રવાસન તરીકે આગળ વધવા માટે આવી રીતે દેશના લોકો, અલગ અલગ દેશવાળા લોકોને મંજૂરીઓ આપતા હોય છે. બરાબર, ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ પરીક્ષા આવે ને એમાં એક પ્રશ્ન મહિલાનો હોવાનો. બરાબર છે, એમાંય ભારતીય. બરાબર, એટલે તો હોવાનો જ છે. તાજેતરમાં ભારતમાં નેશનલ કાર રેસિંગ ચેમ્પિયનશિપ થઈ હતી. બરાબર છે, એ જીતનાર પ્રથમ મહિલા કોણ બની? ભારતીય. બરાબર છે, જીતનાર પ્રથમ મહિલા કોણ બની? ભારતમાં નેશનલ કાર રેસિંગ ચેમ્પિયનશિપ જીતનાર પ્રથમ મહિલા કોણ બની? બરાબર છે, એટલે મહિલાનો પ્રશ્ન કોઈ પણ પરીક્ષામાં
આવે જ છે, બરાબર છે. જેમ કે આપણને ખબર જ છે સેબીના અધ્યક્ષ માધવીપુરી બુચ, બરાબર છે, નિર્મલા સીતારમણ જે આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર છે. એવી રીતના જે કોઈ પણ મહિલાઓ હોય તો એના પ્રશ્નો આપણને અગાઉ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે અને હવેની પરીક્ષાઓમાં પણ પૂછાય. પણ આ પ્રથમ મહિલા બનનાર કોણ છે કાર રેસિંગમાં? ડાયના પંડોલ, મીરા એરેડા, પ્રગતિ ગોડા કે અનન્યા રાવ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે ડાયના પંડોલ, બરાબર છે, જે પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયન બની છે, બરાબર. ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. કેન્દ્રીય કેબિનેટ બાયો મેન્યુફેક્ચરિંગ અને R&D ઉદ્યોગ સાહસિકતા અને રોજગાર સર્જન વધારવા માટે કઈ નીતિને મંજૂરી આપી છે? એ બાયો E3 નીતિ, બી ગ્રીનટેક નીતિ, સી નેટ ઝીરો સ્ટ્રેટર્જી પોલિસી કે ડી બાયો ગ્રોથ પોલિસી? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે બાયો E3 નીતિને મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. તો ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. સરકારી પહેલ હેઠળ નાગરિકોની ફરિયાદોના નિરાકરણ માટે નવો મહત્તમ સમય કેટલો છે? બરાબર છે, નવો મહત્તમ સમય કેટલો છે? એ 21 દિવસ, બી 30 દિવસ, સી 45 દિવસ કે ડી 60 દિવસ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે એ 21 દિવસ, બરાબર છે. એટલે કે સરકારી ફરિયાદો હોય નાગરિકોને સરકાર તરફથી, બરાબર છે, એના નિરાકરણ માટેનો સમયગાળો કેટલો આપેલો છે? 21 દિવસનો આપેલો છે. તો ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા એ કયા શહેરમાં ઓલિમ્પિક ચંદ્રક વિજેતા મનુ ભાકરના નામ પર શૂટિંગ રેન્જનું ઉદ્ઘાટન કર્યું? બરાબર છે, આપણને ખ્યાલ જ છે, બરાબર છે, કે આપણો જે ઓલિમ્પિક છે તેની અંદર મનુ ભાકરને 2 બ્રોન્ઝથી મળેલા છે, બરાબર છે. તો એમના નામે એક શૂટિંગ રેન્જનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. તો ક્યાં કરવામાં આવ્યું? એ ગ્વાલિયરમાં, બી ભોપાલમાં, સી ઇન્દોરમાં કે ડી જબલપુરમાં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે એ ગ્વાલિયર ખાતે આવી શૂટિંગ રેન્જનું મનુ ભાકરના નામ પરથી શૂટિંગ રેન્જનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. અને આ ગ્વાલિયર છે એ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે, એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ચાલો એના વિશે થોડી વધારે વિગતો મેળવીએ. જે આ સ્થળ કયું છે? તો કે ભાઈ જીવાજી ક્લબ, બરાબર છે. આ જીવાજી ક્લબ છે ત્યાં શૂટિંગ રેન્જનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો મનુ ભાકરને, બરાબર છે. ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. વડાપ્રધાને કયા રાજ્યમાં 11 લાખ નવી લખપતિ દીદીઓને પ્રમાણપત્ર એનાયત કર્યા? બરાબર છે. એ મહારાષ્ટ્ર, બી ગુજરાત, સી ઉત્તર પ્રદેશ કે ડી મધ્યપ્રદેશ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો જવાબ આવશે એ મહારાષ્ટ્ર ખાતે તેમને આ 11 નવી લખપતિ દીદીઓને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યા. આ ફોટો સ્વરૂપે પણ જોઈ શકો છો. સશક્ત નારી સમૃદ્ધ ભારત લખપતિ દીદી સંમેલન, બરાબર છે, જે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે અને આ જલગાંવમાં કરવામાં આવેલું હતું. જલગામ મહારાષ્ટ્ર ખાતે કરવામાં આવેલું હતું. ચાલો, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે આવા ફરીથી પાછા આવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળશું. મેં તમને આની વચ્ચે વાત કરેલી કે જય કેરિયર ઓનલાઈન દ્વારા એની એપ્લિકેશન ઉપર રોજ ન્યૂઝપેપરના કટિંગ આપણને કરંટ અફેર માટેની PDF મળે છે. તેમજ સાથે સાથે એપ્લિકેશનની અંદર ઘણી બધી ટેસ્ટ સિરીઝો મેથ્સની છે, રિઝનિંગની છે, બરાબર છે, વિડીયો કોર્સ પણ છે. તો એના માટે તમે અમારી પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ અને અમારી એપ્લિકેશનને આજે જ ડાઉનલોડ કરી શકશો. અને યુટ્યુબ ઉપર આવા કરંટના અને બીજા બધા વિષયના વિડીયો જોવા માટે આજે જ અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને સાથે સાથે એક વાત બીજી પણ ખરી કે PSI અને કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે હમણાં જ નવી બેન્ચ શરૂ કરવામાં આવી છે. તો તેના માટે અમારો સંપર્ક કરો 9408365207. તો ફરીથી પાછા મળશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.